தமிழ் மக்களை பற்றி, தமிழ் மண்ணை பற்றி, தமிழ் இசை கலைஞர்கள் தமிழ் இசை கருவிகளை உபயோகப்படுத்தி ஒரு அழகான கியூரேஷன் ஆஃப் சாங்ஸ் உணர்ச்சிகளை தான் மக்களுக்கு வழங்க போகிறாங்க. And it is going to certainly be one of a kind. It gives me immense pleasure and pride to introduce you all to the stars, the heart and soul of Coke Studio Tamil Season 1. இந்த ஒளி இன்னும் பிரகாசமா, இன்னும் அமோகமா பாடல்கள் மூலமா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பற்றி, தமிழினுடைய பெருமையை பற்றி உலகத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிள்ளையார் சுழி தாங்க இது, ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இது. வணக்கம். I think, this has been, honestly, is going to be one of the most important and hopefully one of the happiest days in my more than 20 years working with Coca-Cola. There's a very small story. I was born in Calcutta, but I basically grew up in Chennai. And I did almost my entire schooling from Chennai. Most of my friends are Tamilians. Most of my friends are all in Chennai. Some of them had actually left Chennai, but they've all actually come back to Chennai in the last 2 or 3 years. So this is one of the most, I think, dearest, I would say, city to me. If you ask me which city in India do I know the most, I'll probably say it is Chennai. It is so close to me. So Coke Studio, I think, as all of you know, has been one of the largest musical properties around the world. We have actually launched it in more than 18 to 19 countries around the world, with phenomenal, I would say, results of what it has done to the world of music in Pakistan, Philippines, South Africa, Egypt, and more recently, we launched last year in Bangladesh with outstanding success. And I had actually come back to India 2 years ago, and I was speaking with the team as to what is the future of Coke Studio in India. And the first question I had is that we have to first launch it in the state of TN, of Tamil Nadu. This is as we all know, as you all heard also earlier, if this is the world's oldest living language, Tamil is not just a state, it is not a region, it is actually a civilization. It is one of the world's oldest, and I think the richest civilization that we have. It is very, very important, therefore. And across all parts of India, but even around the world, the history and the richness of Tamil music is unparalleled. And unfortunately, even now in many parts of India, people still don't understand the entire diversity and the richness of Tamil music. And then when we are speaking about what we could do around it, I think Coke Studio Tamil honestly was a complete no-brainer. And then we started the journey, and I am so humbled. I'm so humbled because we have in the middle of all of us some of the most outstanding artists not only in this state, but in the country, but around the world. And I think all of us are aware of it. And I think that we are completely humbled, and we are so grateful to all of you, sir. Extremely grateful that we have come together, and we have tried to do at least one little bit of thing that hopefully is going to take this power of Tamil music, not just to the 80 million people speaking this beautiful language around the world, but across India and around the world. So that's all I have to say. We are extremely excited. As a company, means we are going to ensure that this is kind of going to be a massive support that we are going to give. And as we have been working with the artist, we have to ensure that this platform is going to be completely managed completely by the artist to ensure that we maintain the musical purity. And
That is going to be very, very important. As I think you heard, this is only the first chapter of a large book, that hopefully we'll be able to write. Because the large vastness and the glorious history of Tamil music, you cannot just do it in one season. If Coke Studio Pakistan, if I'm not wrong, is in its 14th season, I can promise you that even after 5 or 6 seasons, the amount of richness and the quality of music that will, I would say, come out of here is going to catch the attention of everybody in the world. So wishing everybody all the very best. And to all the artists once again, thank you so much. Thank you. It is time to welcome on to the podium Ms. Devyani Rajalakshmi Rana, the Vice President, Public Affairs, Communications and Sustainability, India and Southwest Asia, to address the gathering. Vanakkam. I am so honored to be here today. I think Arnab, for Arnab and myself and the entire Coca-Cola family, this is a passion, this is a commitment. And thank you so much to all of you for being here. This season, of course, is representing the diversity and the inclusivity of all of you and of this amazing, vibrant culture and heritage. So I really hope all of you who are here present today will enjoy this amazing amalgamation of fabulous music which has been put together with so much commitment and passion by all of you, the artists. And thank you once again. Next up, ladies and gentlemen, we would like to request Mr. Ashwin Padmanabhan, President, Trading and Partnership Group M India, to please join us on stage and share his thoughts on this august occasion. First of all, I'd like to say Nandri. Not just Vanakkam, but Nandri, because I think the opportunity to work with talent and artists like each of you here comes once in a lifetime. And the opportunity to tell so many stories through all the music that's been created. Stories told in different genres. Like Bhavna said, Coke Studio Tamil is not just about one form of music. It is an expression of the culture of Tamil Nadu. So, Nandri to all of you who have made it happen. And like Arnab said, I see this legacy of Coke Studio Tamil actually growing year on year. And for all of us at Group M, it's been a huge, huge privilege to have been a part of this project. And thank you so much for making this happen. And I'm looking forward to many more seasons in the future. Thank you. I'd now like to welcome on stage somebody who is a very familiar face, not just to the Tamil audiences, but to people across the world, because such is his talent. He is the curator and composer of Coke Studio Tamil Season 1. He has composed 7 out of the 8 songs that you will be listening to. It is my pleasure to invite on stage Sean Roldan. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நான் தமிழில் பேசட்டுமா இல்லை இங்கிலீஷில் பேசட்டுமா இல்லை தங்கிலீஷ் வில் பி ஃபைனா? I don't know what's Tamil is fine. Okay. ஸோ நான் வந்து என்னோட பயணத்தை ஆரம்பித்த போது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிஷியனை தான் ஆரம்பித்தேன். மெனி ஆஃப் யூ நோ மீ ஆஸ் அ ஃபிலிம் மியூசிக் கம்போசர். பட் வந்து மியூசிக்குங்கிறது வந்து ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து தனியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அதுவும். பிகாஸ் ஒரு பேரலல் ஸ்ட்ரீம் இருந்தால் இட் வில் பி இன்ஸ்பைரிங். அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மேலேயும் அது ஒரு ப்ரெஷரை போடும். லைக் அதையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கிறதுக்காக தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜர்னி. இட் நெவர் அக்கர்ட் டு மீ தட் அட் த டைம் தட் ஐல் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த நிறைய நல்ல மியூசிக்கை வந்து நிறைய ஜனங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்ச ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லி நான் ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வி குட் ஈவன் டூ திஸ் வித் ஸோ மெனி ஆர்டிஸ்ட்ஸ். ஸோ மியூசிக் ஷுட் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் வாய்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக? ஸோ அன் ஆர்டிஸ்ட் ஷுட் பி ஏபிள் டு சிங் ஹிஸ் லைஃப் ஸ்டோரிஸ், ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் உலகத்து கூட ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கணும், அது பர்சனலாக கூட இருக்கலாம். ஸோ மெனி கிரேட் போய்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஹவ் டன் தட். லைக் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் நிறைய போய்ட்ஸ் அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க. யாருமே வந்து ஒரு நிறைய பேர் கேட்கணும், இது நிறைய பேர்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பண்ணலை. எல்லாமே நம்ம படித்த கிரேட் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணதான் எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி நிறையா நான் படிச்சிருக்கேன். பட் த மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் லிட்ரேச்சர் ஃபார் மீ இன் ஷேப்பிங் மை லைஃப் அண்ட் வேல்யூஸ் அது வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லணும் கண்டிப்பாக.
And I'm not even going to be like overselling it or something. உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். 2000 வருஷம் முன்னாடி இந்த கல்ச்சர் எப்படி இருந்ததோ அதே ரிலவன்ஸ் இன்றைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அக்செப்டிங் கல்ச்சர் ஃபார் ஷுர், விச் எவ்ரிபடி வில் அக்ரி, ஐம் ஷுர். There have been many people from the various walks of the world who have come here, studied Tamil, and recorded their whatever they had to say in Tamil itself. So it's clearly a very inclusive language. So I'm very proud to be curating the Coke Studio season. I've also composed some of the songs. And முதல் நன்றி வந்து நான் யாருக்கு சொல்லணும்னா, because of the timelines and everything, every artist who cooperated here, முதல்ல மியூசிஷியன்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் I'll thank my co-curator Arivu. He's a very busy artist today, but he kept challenging everybody, like challenging himself. So என்னன்னா இப்போ மியூசிக் ஃபார் மியூசிக் அப்படின்னு பண்ணும்போது அது ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து அறிவு காட்டின இன்டெகிரிட்டி, அவரோட உழைப்பு, அதில் அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ சொல்ல நினச்ச ஆனஸ்டி, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. தேங்க்யூ அறிவு. அண்ட் கானா உலகநாதன் அண்ணா, ஆரிஃப் ஐயா, என்னோட குரு சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் அண்ணா அவர்கள். ஏன்னா when I was growing up I wanted to be like him. அவ்வளோதான் லைஃப்பில் எதுவுமே. இவர் மாதிரி இருந்தால் போகிறோம், ஒரு மாதிரி ஏதாவது ஒரு 2-3 விஷயம் அவர் பண்ணுற 100 திங்ஸில் 3 திங்ஸ் பண்ணால் போகிறோங்கிற மாதிரி தான் நான் வளர்ந்தேன். ஸோ இட்ஸ் சச் அ ப்ரிவிலேஜ் டு ஹாவ் him, sing my tune in this season. So thank you அண்ணா, thank you so much for coming here. சின்மயி, what an amazing artist. ஸோ முதல்ல 90ஸ்லலாம் அவங்க வாய்ஸ் கேட்கும்போது அவங்க ரொம்ப, she was not even that old, ரொம்ப யங்காக இருந்தாங்க அப்போது. பட் யூ வில் ஹியர் சச் அ, என்ன சொல்கிறது, வெரி மெச்சூர் ஆர்டிஸ்ட். அண்ட் பாவம்னு சொல்லுவாங்க மியூசிக்கில், எமோஷன், தி எமோஷனல் கண்டென்ட், தி எக்ஸ்பிரஷன் பார்ட் ஆஃப் த மியூசிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஜஸ்ட், God has just showered her with it. Thank you. Khadija Rahman, உங்களுக்கெல்லாம் அறிமுகமே தேவையில்லை. இதில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கிற பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட். அவங்களும் அறிவும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க. I think you will be very surprised to hear her work in it. I am so proud of her. Thank you for coming here. And Janu and band, Lawrence, இவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லாருமே. ஸோ புண்ணியா ஸ்ரீனிவாஸ், there are some artists I'm missing, பட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஸோ இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சுக்கிறேன். கோக் ஸ்டுடியோவில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறோங்கிறத பற்றி. ஸோ தமிழ் மியூசிக்னு பார்க்கும்போது லைக் நம்ம ஊரில் எப்பயுமே வந்து இப்போ தமிழ்நாடு இங்கே தான் இருக்குது. பட் வந்து we have had the MSVs, the இளையராஜாஸ். நம்ம ஊரில் ஒரு கம்போசர் வந்து 2 ஆஸ்கர் வின் பண்ணியிருக்கார் ஒரே ஸ்டேஜ்லேயே. ஸோ இவ்வளோ பெரிய மியூசிக்கல் ஹெரிட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக the language is playing into it somewhere. And the value system is somewhere, ஏதோ ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது that keeps driving people to be inspired to do something greater in life. ஸோ ஆல்சோ த ட்ரெடிஷன் வரும்போது இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு லிட்ரேச்சர் ட்ரெடிஷனோ, ஒரு டான்ஸோ, மியூசிக்கோ, த ட்ரெடிஷன் இஸ் பெனட்ரேட்டட் எவ்ரிவேர். லைக் ஈவன் லைக் இந்த சகாவாசிங்கிற பாட்டில் கேட்டிங்கன்னா தெரியும், வந்து தமிழ் மியூசிக்கில் அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது, அவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் இருக்குது. பட் அது வந்து ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் வந்து ஜஸ்ட், ஏன்னா இது வரைக்கும் சினிமாவில் நடந்த எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், பட் தனியாக ஜஸ்ட் ஃபார் மியூசிக் சேக் அப்படின்னு நம்ம பண்ணியிருக்கோமானா பெருசாக பண்ணலை அப்படிங்கிறது இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஸோ we had the opportunity to do that, and also the artists who have been part of this, they have just had their own real journey in life. There will be the mainstream swayings and all that. They've all listened to their heart and they've been honest to their journey and their vision. So அவங்களெல்லாம் வச்சு இதை பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அண்ட் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழோட தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக தமிழ்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா the relevance, the inspiration is drawn from the language itself. And musicians பொறுத்த வரைக்கும் the band is not here, whoever has played for the Coke Studio, every day ஒரு புது பாட்டு இருக்கும், அவ்வளோ challenges இருக்கும், டக்குன்னு they'll pick it up and play. So we have just, I guess, tried to put whatever has already been done by so many great people of the past, we have tried to make it more relevant, make it more accessible. I understand that culture can be understood as a thing of the past, as if it's not here right now. But it's very much a thing of right now. We have just not put an old pickle in the new jar, right? So it's just that. So that's what we have tried to do. அப்படி சொல்லிட்டதுனால இதெல்லாம் ஒரிஜினல் சாங்ஸ்னு இல்லை. எவ்ரி சாங் வாஸ் கிரியேட்டட் ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ். ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன்
எனி எக்ஸிஸ்டிங் சாங் அண்ட் ரீக்ரியேட்டட் இட். எல்லாமே ஒரிஜினலாக பண்ண பாட்டுகள். அண்ட் வந்து எல்லாமே எல்லா பாட்டுடைய தீமுமே வந்து ஒரிஜினலான தீம்ஸ் தான். லைக் வாட் எவர் ஹஸ் பீன் ரிட்டன், இட்ஸ் ஆல் originally written by the artists, and it all happened in a span of a month. So that is one major reason why I have to thank everybody, even people who wrote some of the songs. Kritika I have to thank because she wrote a very important song very close to my heart. So idhilindi enna edirpaakalam kettingana, just music for music. I mean I know it is biased by so many things now. Even an average song could sound very cool to your ears with a very good video or something. But இதில் எல்லாமே ரியல் பர்ஃபார்மன்ஸஸ். வாட் எவர் ஆர்டிஸ்ட் ஹவ் பர்ஃபார்ம்டு தேர் இன் ரியல் டைம் இன் ஸ்பான்டேனியஸ் சென்ஸ், அதுதான் வந்து நாங்கள் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஷூட் பண்ணும்போதே ஆடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஐ கெஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் பேசிக்கலி தி அண்டர்லைங் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஹோல் திங். பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறதுங்கிறதே வந்து இப்போது குறைஞ்சிருச்சு. எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து கியூரேட் பண்ணி அதை வெட்டி இதை ஒட்டி இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மியூசிக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ரியல் மியூசிக் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் டைம். ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் it's a great beginning to a long journey that I have personally taken up for Tamil music to write its chapters in the world history books, not just Tamil history books. So I hope everybody likes the songs. Sikrama paatala release aga arambikum. So thanks for coming here, and thank you once again for the Coke team for putting this together, giving this platform, giving Tamil its due importance. I think it's very very big of you guys. Thank you so much. அண்ட் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழோட முதல் சீசன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிக்கணும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ, வணக்கம். தேங்க்யூ ஷான். பிஃபோர் வி லெட் யூ கோ, ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. அண்ட் நீங்கள் பேசும்போதே உங்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த பேஷன், அந்த கமிட்மெண்ட், இந்த லவ் ஃபார் வாட் யூவ் டன், அது வெளியே வந்துச்சு. அண்ட் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் சீசன் 1 தனித்துவமே தமிழ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், சிம்பிள். பட் டெல் மீ சம்திங், நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இசை கருவிகள் அது வந்து நிறைய தமிழ் இசை கலைஞர்கள் ஹேவ் யூஸ்ட் இட் இன் த பாஸ்ட் இல்லையா? நீங்கள் யாழ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நாதஸ்வரம்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். ஸோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும். என்னென்னா வந்து இப்போ யாழ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய அப்போ அந்த காலத்தில் பண்ண யாழ்லாம் இப்போ இல்லை. எங்கேயா இருந்தால் கூட நல்ல கண்டிஷனில் இல்லை. நான் 2-3 பார்த்தேன். பட் திஸ் பர்டிகுலர் யாழ் தட் வாஸ் யூஸ்ட். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், கல்ச்சர் வந்து ஒரு திங் ஆஃப் த பாஸ்ட் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன். Because we'll just read about it in a book and we'll go and say that, it was 2000 years back. It's not at all the case. So this guy Tarun who played the harp, the artist, I think is not here. So he went and built a harp and played on it. So எதை வேணால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த காலத்தில் இருந்த மரமும் இப்பயும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம என்னென்னா கல்ச்சரை ஒரு ஷோகேஸ் பீஸாக பார்க்காம அதை நம்ம லைஃப்குள்ளே நம்ம அதை எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணோன்னா இட் கிவ்ஸ் ஸோ மச் ஃபன். ஆக்சுவலி இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபன். I mean, even contemporary culture kuda culture thane. It may be an old thing tomorrow. So I feel that these keep இதெல்லாம் மிக்ஸில் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதில் நம்ம வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறது தான் கொஸ்டின். We thoroughly enjoyed like working with Tarun because he told us what were the challenges in building அந்த பழைய ஹார்ப் மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார். And he has built it in many sizes. ஆக்சுவலாக சின்மயி அவங்க பாடின அந்த லல்லபை பாட்டில் தான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அவர் கடைசியாக வாசித்த ஹார்ப். அண்ட் அவர் வந்து என்னென்னா இந்த ஹார்ப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதோடைய டைனமிக் ரேஞ்ச் வச்சு பார்க்கும்போது அதோட வால்யூம் ரொம்ப இதுவாக இருக்காது. லைக் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக மைக் பண்ண தான் அது பண்ண முடியும். நிறைய பேர் வாசிக்கும்போது அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ த கன்வீனியன்ட் திங் வாஸ் அவர் அதை ஒரு பிக்கப்போட பண்ணியிருந்தார். லைக் ஒரு வயர் வச்சே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதை அந்த சோர்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் another person who made culture very relevant. He didn't say பாருங்க 2000 வருஷம் முன்னாடி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு இன்றைக்கும் பண்ண முடியும்ல அது. ஸோ அதை பற்றி வெறும்னா பேசாமல் அதை பற்றி எதாவது பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா கல்ச்சர் கேன் பி அ திங் ஆஃப் டுடே, இட் நீட் நாட் பி அ திங் ஆஃப் த பாஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் இது பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். சூப்பர், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. இவ்வளோ பிடிச்சு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த கஷ்டமும் தெரியாது. கண்டிப்பாக சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது. கண்டிப்பாக அது இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. அதே மாதிரி வந்து பரத் அண்ட் குரூப் வந்து அறிவோட பாட்டில் சகவாசிங்கிற பாட்டில் தே பிளேட் பர்கஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஆல்ரெடி அறிவோட எனர்ஜி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். வந்தார்னா 10,000 volts ஆகிடும் எல்லாம். ஸோ அதனால் வந்து அந்த எனர்ஜியை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வாசித்தாங்க. ரெண்டாவது வந்து அதில் நிறைய டைம் சிக்னேச்சர்ஸ்லாம் சேஞ்செலாம் இருந்தது நடுவில். லைக் திடீர்னு 5 வாட்டி ஒன்று வந்துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான திங்ஸ்லாம் கூட தே குட் பிக் அப் அண்ட் பிளே. இட்ஸ் நாட் லைக் காம்ப்ளிகேஷன்னா வந்து வெறும் இட் ஜஸ்ட் டசன்ட் பர்டெயின் டு ட்ரெடிஷ்னல் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஆர் சம்திங். ஐ திங்க் வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் இன் எவ்ரி திங். எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாத்தையும் தட்டினா சவுண்ட் தானே வரப்போகுது. ஸோ சவுண்ட் வச்சு தானே நம்ம ஒரு இலக்கணம் கிரியேட் பண்ணுறோம், ஒரு லிட்ரேச்சர் பண்ண முடியுது. ஸோ மியூசிக் இஸ் அ லிட்ரேச்சர் ஆஃப் நோட்ஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து நானே அசந்து போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அன்றைக்கி வி ஹேட் சச் அ ஹெக்டிக் திங், மெனி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்.
பட் மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் அவங்க பாட்டுக்கு ஜாலியாக வாசிக்கிறாங்க, விச் மீன்ஸ் தட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஷோகேசிங் தானே. ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, ஐ மீன் இங்கே நிறைய பெரிய பெரிய மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியாததில்லை. பட் எத்தனையோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்ஸ் இங்கே பெரிய பெரிய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு சும்மா அட்ரஸே இல்லாமல் அவங்க பாட்டு குவைட்டாக இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஷோகேஸ் பண்ணுறதுலையும் நம்ம வந்து வி நீட் நாட் பி லேசி, ரைட்? வி கேன் பி ஆக்டிவ்லி டூயிங் இட். அண்ட் கல்ச்சர்னாலே என்னமோ நம்ம தொடக்கூடாத விஷயம், ஏதோ ஒரு லைவ் வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம். நம்ம அப்படி கிடையாது. It's living in us, most of us. So we just read a couple of books, get confused and all that. For me, it's a relevant thing. Wherever I see culture, I see its conditionings. There are things I don't accept, there are things I love. So I just do it my way. So இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே இருந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஹெரிட்டேஜ், there have been so many artists who have contributed to the whole Carnatic music ஓடைய சிஸ்டத்துக்கே நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்களே அவங்களே கிரெடிட் எடுத்துக்கல அதுக்கு. ஸோ அண்ணா இருக்கார், நான் சொல்லக்கூடாது, பட் த டியூ கிரெடிட் வாஸ் நெவர் கிவன் ஆக்சுவலி. ஸோ நிறைய பேர் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி தானே கல்ச்சரும். என்னைக்கோ ஒருத்தர் வந்து தென்னை மரம் நிறைய வைக்கணும்னு யோசிச்சாரு, இந்த பூமிக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும், இது நல்ல ஃபுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு somebody identified. You don't know that guy now. So I also want to be that guy. So I want to, அப்படி தான் நான் சொன்னேன். அந்த சென்ஸில் தான் நான் பழைய விஷயமாவே பார்க்கல. அது பழைய விஷயம்னா இது ஒரு ஆதி காலத்து விஷயம்லாம் இல்லை. அது இன்னுமே வந்து கல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்குது. நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு if you go, people still do the same. Like the culture is so well protected nu solla matten, because it doesn't need protecting, because there is no need to defend anything. So it is expressed so beautifully in the lives of people. It's a relevant thing. So yeah, I guess we are just trying to showcase that properly, because mainstream showcasing la enna I don't know, I mean people tend to oversell it. There's less honesty in it, or the aesthetic will be so amplified that it'll feel like you will all make a joke out of it and just leave. You won't even like make it a part of your life. I want people to have in marriage ceremonies and all, I want to have our main இதில் வந்து பறை இசை கலைஞர்களை கூட்டு வாசிச்சு நீங்கள் டான்ஸ் ஆனீங்கன்னா சங்கீத்துக்கு எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம லைஃப்குள்ளே எடுத்துன்னு வரணுமே தவிர அதை சும்மா ஒரு ஷோகேஸ் பீஸாக வச்சு பார்க்குறதுல எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் we are heading there very soon. It's time to celebrate what we have really, without being too much worried about what you believe or not believe. It's not important. So தேங்க்யூ ஷான். பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்குறான் ஃபார் ஷான் ரோல்டன். நீங்கள் எனக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் மாதிரி தான் இருக்கீங்க. நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் you're not just a composer. இல்லை, you're not just a composer or a curator. You've concocted music. ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கு. அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் ரொம்ப கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க எனக்கு. தேங்க்யூ. அதோட 10,000 மடங்கு பண்ணவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கிறேன், நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கிறேன். அதை கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி இல்லை, நான் ஹம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன். நான் அதுக்கு பாத்திரமான்னு தெரியல. All I'm just putting is effort into whatever I'm doing. Thank you, Sean. And even the premise of this Coke Studio, right? I understand when Coke Studio அப்படினாலே அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்து மற்ற ரீஜன்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத நாங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்கவே இல்லை. I know it's easy to do that, but if you do that, it will be so biased and ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஜாஸ்தியாகுமே தவிர அதுக்கான நியாயத்தை செய்ய முடியாது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா, ஓகே இதை வந்து நம்ம ரீஜனோட பாட்டெலாம் இருக்குல்ல, நம்ம ரீஜனோட மியூசிக்கை எவ்வளோ அழகாக க்யூரேட் பண்ணி ஒரு பிளாட்டரில் வைக்கிற மாதிரி தானே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் காம்போசிஷனலாகவே நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண சில ராகம்லாம் கூட வந்து இப்போ கர்நாடிக்னாலே நிறைய பேருக்கு ஹம்சத்வனி தான் தெரியும், ஒரு இந்தோலம் தான் தெரியும். பட் தேர் நாட் ஈவன் த கோர் ஏஸ்தட்டிக் ஆஃப் த மியூசிக், ரைட்? லைக் வி டாக் அபவுட் அ மாஞ்சி, உசைனி, ஆர் குறிஞ்சி, தோடி, இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப லைக் ஜனங்க பக்கத்தில் இருந்த ராகங்கள் இதெல்லாம் தான். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் இன்றைக்கி மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு மெயின் ராகமாக ஆக்கிட்டாங்க. ஐ மீன் அதை ஒரு கோர் எலமெண்ட் ஆகிடுது. பட் அந்த மாதிரி ராகம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரக்தி ராகங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் சில பாட்டு பண்ணோம். அதே மாதிரி வந்து வென் வி வர் டீலிங் வித் ஃபோக் மியூசிக் ஆர் இது, அதோடைய ட்ரூ எசன்ஸை, அதோட ட்ரூ ஏஸ்தட்டிக்கை டிஸ்டார்ட் ஆகாமல் எடுத்துன்னு போயிடணும் பாட்டுக்குள்ளே, அப்படிங்கிறது வந்து விஷனாக இருந்தது. ஸோ ஆல்சோ தி ஆர்டிஸ்ட், அகெயின் ஐம் சேயிங் லைக் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் பிராட் அ ஸ்பெஷல் கேரக்டர். லைக் ஆரிஃப் ஐயா வந்து அவர் வந்து இங்கே சும்மா 2 லைன் பாடினார்னா அப்படியே வில் ஆல் கோ இன் டு அ ட்ரான்ஸ். அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஆனஸ்டான ரியலான ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக். இட்ஸ் ரியல், இட் ஹேஸ் அன் இம்பேக்ட் ஆன் யூ. ஸோ ஐ கெஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஆனஸ்டி. லைக் வி ஹவ் நாட் பீன் சூப்பர்ஃபிஷியல் அபவுட் எனிதிங் வி ஹவ் ரிட்டன். வி ஹவ் நாட் ரிட்டன் அப்பீலிங் லைன்ஸ். வெயிட் ஸோ இது வந்து யாருக்கும் பிடிக்கணுங்கிறத ஒரு பெரிய ப்ரெஷராக எடுத்துக்கல. பட் வி ஹவ் ஜெனுவின்லி வாண்டட் டு கிவ் பீப்புள் சம்திங் ஸ்பெஷல். ஸோ யா, தட்ஸ் அபவுட் இட். தேங்க்யூ ஷான். தேங்க்யூ ஸோ மச். மனசு திறந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. வில் கம் பேக் டு யூ. என்றைக்கோ ஏற்படுத்தார் நம் முன்னோர், கொள்ளைக்கு வேலியிட்டும் வண்டுக்கு பாதை விட்டார்.
கல்லும் சில்லும் மூச்சு விடும் நெல்லும் காற்றடிக்கும் உரசல் வழி எசப்பாட்டு பாட அவ்வாதி மனிதன் நாவசைந்து ஆவண குரல் இசைந்து உணர்வு உயிர் பெற்று ஒலித்திட்ட முதல் ஓசை நம் தாய்மொழி. பாடித் திரிந்து கொண்டாட்டம் புரண்டோட பிறப்பும் இறப்பும் இயற்கையில் இயல்பாக அகத்தில் அன்பும் புறத்தில் அறமும் நிறைத்து வேரூன்றி நட்டு வைத்த நல்ல விதை நம் தமிழ். மனிதர்க்கு மட்டுமல்ல, மயிலுக்கும் குயிலுக்கும் எறும்புக்கும் யானைக்கும் எதிரிக்கும் துரோகிக்கும் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று முழங்கிய பேரன்பு வேர்களின் பேரப்பிள்ளைகள் நாம். தலையிலும் பிறக்கவில்லை, மார்பிலும் பிறக்கவில்லை, தொடையிலும் பிறக்கவில்லை, காலிலும் பிறக்கவில்லை. தாயிடம் பிறந்தோம், தமிழ் தாயிடம் வளர்ந்தோம். தந்தையார் பிறந்தோம், தமிழ் சிந்தையால் கலந்தோம். அகழாய்வு செய்தாலும் புகழாய்வு செய்தாலும் நிகழ்கால நுட்பத்தில் திறனாய்வு செய்தாலும் தாலாட்டில் தொடங்கி ஒப்பாரி வரைக்கும் முப்பாட்டன் குரலின் மிச்சங்கள் மினுக்கும் தங்க தமிழ் மரபின் சொந்தக்காரர்கள் நாம். அழியா தமிழை, அணையாத அறிவொளியை அடுத்து வரும் தலைமுறைக்கு இசையாய் கலையாய் மங்கா புகழுடைய மகுடமாய் சூட்டிவிடும் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழின் அறிமுக விழா. தோண்ட தோண்ட தமிழ் கிடைக்கும் கீழடி மணலில் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு தமிழர் மனங்களிலும் தான். தோண்ட தோண்ட தமிழ் கிடைக்கும் நவீனத்தில் வேரூன்றி மெட்டாவர்ஸில் காலூன்றி 1000 தலைமுறை தாண்டியும் மெலிரட்டும் நம் தமிழ். மனிதர்களுக்கிடையே பிளவுகள் முளைத்தால் வழிகாட்டும் ஒளியாய் உலகை இணைக்கின்ற மொழியாய் நிலைக்கற்றும் நம் தமிழ். ஹாப்பி நியூ இயர். வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் அறிமுக விழாவில் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் நினைக்கிறேன். தமிழ் இசை, தமிழ் பண்பாட்டு வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள்னு இந்த நாளை நான் நம்புகிறேன். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு இந்த கோக் ஸ்டுடியோ தமிழில் நானும் பணியாற்றவும் பல இசைக்கலைஞர்களோடு சேர்ந்து கரம் கோர்த்து இந்த பயணத்தில் இருக்கவும் கிடைத்த வாய்ப்பிற்காக முதலில் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து, இந்த சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆசை இருக்கும், பாட்டு பாடணும். நம்மளை சுற்றி வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சூழல்களில் பாடல் தான் நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் மேடை மட்டும் நமக்கு இருக்காது. அப்போது சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் ஊரில் நாட்டுப்புற கலைகள், பாரம்பரிய கலைகள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற கொண்டாட்டமும் அதில் இருக்கிற சந்தோஷமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த எனர்ஜி தான் இன்றைக்கு கலையாகவும் பாடல்களாகவும் எழுத்தாகவும் இன்றைக்கு கோக் ஸ்டுடியோ வரைக்கும் என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் என்னுடைய சொந்த கிராமத்திலிருந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண அத்தனை நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கும், நம்முடைய வேறாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை தமிழ் கலைஞர்களுக்கும் முன்னோர்களையும் நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றேன். We are the wildest dream of our ancestors சொல்லுவாங்க. என்னுடைய முன்னோர்கள் அடைய முடியாத அந்த உயரமான கனவு நான் தான். எத்தனை கலைஞர்களுக்கு இந்த மேடை கிடைக்காமல் போயிருக்கும். எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான அற்புதமான கலைஞர்கள், இயற்கையை நேசித்தவர்கள், மனிதர்களை நேசித்தவர்கள். ஒரு கலைஞனுடைய பெரிய ஆசை என்ன தெரியுமா? ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பிக்கஸ்ட் விஷ், நீங்கள் எந்த ஜேர்னரில் வேணா இருங்க, நீங்கள் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணாலும் வாசிக்கலாம், எந்த மொழியில் வேணாலும் பாடலாம். ஆனால் ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்கும், அது ஒன்று சேர்க்கணும், எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கணும். இந்த ஒரே ஒரு ஆசைக்காக தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அவன் முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த பாட்டை கேட்கணும். ஸோ இந்த யூனிட்டி, இந்த ஒன்று சேர்த்தல் அப்படிங்கிறது கலையினுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை நினைக்கிறேன் இந்த சமூகத்தில். அப்படி இந்த சமூகத்தை ஒன்றா சேர்த்து இணைக்கின்ற ஒரு புள்ளியாய் கலையும் தமிழும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்தாக நமக்கு இருக்குது. அந்த வகையில் இது 1000 ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த கலைகளை, அதிலும் குறிப்பாக மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்து, இன்னைக்கு யூடியூப்ல இருந்து இன்னைக்கு எல்லா விதமான ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்து எல்லா விதங்களும் வளர்ந்து போய்
ஆனால் இதில் இந்த பயணத்தில் வந்து இந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டதன் விளைவாக நிறைய கலை வடிவங்கள் வந்து அதனுடைய பயணத்தை பாதிலேயே நின்றுக்குச்சு. சில கலை வடிவங்களுக்கு மார்க்கெட்டே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சில கலை வடிவங்கள் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப லோக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சில கலை வடிவங்கள் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ்டு, இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, வயல்வெளியில் நாற்று நடும்போது ஒரு ஆயா பாடுற பாட்டு இருக்குல்ல, அந்த மெலடி ஈக்குவலே கிடையாதுங்க உலகத்தில். ஏனென்றால் அது வியர்வையிலிருந்து வருது, அது திறனிலிருந்து வரல, அது இயற்கையிலிருந்து வருது. அவர்களும் அந்த பயிரும் உரையாடுறாங்க, ஒரு பயிர்கிட்ட பேசுகிறாங்க, ஒரு இலைக்கிட்ட பேசுகிறாங்க, ஒரு பூக்கிட்ட பேசுகிறாங்க. இப்போ அம்மாக்கள் பாடுகிற தாலாட்டு பாடலை விட மிகச்சிறந்த இசை இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்க முடியும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியத்தில் நாம் பிறந்திருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் சமூகமாய் நாம் இன்றைக்கு ஒன்றாகி நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. இந்த தருணத்தில் கோக் ஸ்டுடியோவில் இந்த டீமை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும். இவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு பெரிய நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இந்த பயணத்தில். குறிப்பாக ஷான் பிரதர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவர் ஒரு இசையமைப்பாளராக இருந்தாலும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் என் மீது அதிக அன்பு வைத்து என்னை அவ்வளோ பத்திரமா வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் எப்படி வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இதை கொண்டு போக முடியும். ஆனால் இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், பட் இதை எப்படி நம்ம சில்லாக பண்ண முடியுங்கிறதுல எனக்கு உற்ற துணையாக நின்னார். உண்மையிலே மனப்பூர்வமான நன்றிகள் பிரதர் உங்களுக்கு. மற்றும் இந்த டீமில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கிருத்திகா, சாரா, இவர்கள் எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தரும் என்னை அவ்வளோ அற்புதமாக பாதுகாத்துட்டாங்க, என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து பண்ணுங்கன்ற உற்சாகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் விஷுவல் டீம் பற்றி சொல்லணும். ஸ்டுடியோ மோக்கா அவங்களோட வந்து உண்மையிலே அவ்வளோ பேஷனேட்டாக ஒவ்வொருத்தரும் ஈக்குவலி எல்லாருமே அந்த ஒரு பேஷனேட்டாக இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்டை கேரி பண்ணாங்க. அவங்களோட பணியாற்றும் போது எனக்கு களைப்பே தெரியாது, ஏன்னா அவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கும், இன்னும் பண்ணலாங்கிற அளவுக்கு. உண்மையிலே ஸ்டுடியோ மோக்கா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் என்னோடு குறிப்பாக இப்போ நான் வந்து தெருக்குறளில் பாடியிருக்கேன், தெருவில் பாடியிருக்கேன், பூங்காக்களில் பாடியிருக்கேன், ஊரில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் கூத்தில் பாடியிருக்கேன், திருவிழாவில் பாடியிருக்கேன், எவ்வளோ இடங்களில் போயிட்டு நம்ம மேடைகளில் பாடியிருக்கிறோம். இந்த சின்ன சின்ன மேடைகள் எல்லாம் போட்டு கொடுத்த அந்த கிளை நதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பெருங்கடலாக மாறுதுங்கிற மாதிரி அந்த எல்லா சின்ன சின்ன அரங்கங்களும் சேர்த்து தான் என்னை இந்த கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் கொண்டு வந்திருக்கு. அந்த வகையில் அப்படி சின்ன சின்ன ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய கலை வடிவங்களையும் அந்த கிராமங்கள்லையும் பழங்குடி மக்களுடைய இசையையும் ஒப்பாரி பாடல்களையும் நாட்டுப்புற பாடல்களையும் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழில் மேடை ஏற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எண்ணி நான் உண்மையிலே மகிழ்கின்றேன். அந்த வகையில் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழில் நாம் கொண்டு வந்திருக்கிற கலைஞர்கள் மிகச்சிறந்த மக்கள் இசை கலைஞர்கள். அவர்கள் இந்த மண்ணின் கலைஞர்கள். அதில் குறிப்பாக கானா உலகநாதன், கானா விமலா மற்றும் ஒப்பாரியில் வந்து முத்து மற்றும் முத்தம்மாள், ஜேகே, அப்புறம் நம்ம ஹிப்ஹாப்பில் வந்து கதீஜா ரஹ்மான் அவர்களோட சேர்ந்து ஒரு ரேப் சாங் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்படி நிறைய கலைஞர்கள் அவர்களுடைய சொந்த அடையாளத்தை, அவர்களுடைய வாழ்க்கையை, உணர்வை பிரதிபலிக்கிற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மோட ஒரு பெரிய தாகத்தோட இந்த தமிழ்நாட்டில் எதோ மூலைகளில் பயணித்து கொண்டிருந்த எல்லாரும் இந்த மேடை வந்து ஒன்றாக சேர்த்துருக்குது. அந்த வகையில் 50க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இசை கலைஞர்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இதன் மூலம் அந்த கலை மேடையேறும், அந்த கலையின் மூலம் ஒரு சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சத்துக்கு வரும். அதன் மூலம் சமூகத்தில் பல மாற்றங்கள் நடக்கும். அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் கலைகளையும் மனிதர்களையும், எல்லா மனிதர்களும் எல்லா கலைகளையும் சமமாக நேசிக்கின்ற ஒரு சமத்துவ சமூகமாக நம்ம மாறப்போகிறோம், நாம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பாதையில் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் ஒரு முக்கியமான மைல்கல். இந்த வாய்ப்பிற்கும் இந்த அரங்கத்திற்கும் இந்த நிகழ்வுக்கு நீங்கள் அனைவரும் வந்தமைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I think it was, யூஸ்வலாக வந்து நான் ரொம்ப மெலடியஸ் சாங், ரொம்ப சாஃப்ட் ஃப்ளோயிங் சாங்ஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் மேபி இருந்தேன். பட் ஐ திங்க் அறிவு அண்ட் ஷான் சார் அதை வந்து ஐ திங்க் தே வாண்டட் மீ டு பிரேக், பட் in my own comfort space and made sure I wasn't comfortable. And Arivoda, I think the lyrics was so powerful, and it's been a privilege to sing those powerful words. And also I think what stood out for me is that we focused on a cause. It was not just glitter or glamour just for views, but focused on the cause, stood true to our personalities, and 3 people who
are people who are ourselves and have not compromised, coming together and creating this, this amazing thing. I think was a huge learning for me. Stepped out of my comfort space. I've only been in a closed space and protected. So I think idu vittu vella vandadu was a huge learning for me, and I hope it opens doors for me to do even more collaborations. It's my first Tamil independent single, and to have worked with such amazing artists, I think I'm grateful to God. He has been kind to me. I think I was in a very different place. So when this came to me, initially when I got the call, I thought they called for my dad or something. I didn't know I would be considered for such a huge platform. So I think Kritika, for her trust in me and for being there, and I have heavy imposter syndrome. So to even process that I've been part of this, genuinely, like to even process that I'm in this platform took a while for me, because to break out of that shell, to even think that, oh, I'm valued for my work and not anything else, mattered a lot. Sorry to bring up about it, but it really meant a lot. So this is my first press meet ever in my life. So maybe for every, I mean, I'm just speaking my heart out and trying to be very honest here. So thank you so much for this, and to be in the presence of such amazing artists. Thank you so much. So Arivu was very supportive, and initially he was asking if I want to write something. I said I don't write anything yet, and I hope to start writing probably after this collaboration. But thank you so much, and I hope the message of coexistence, the song Sagavasi in itself is coexistence, and this term is amazingly coined by Arivu. So I hope the message of coexistence, irrespective of what your identity or gender or your faith or anything is, I hope we all accept each other for what we are. I think the appearance or anything doesn't matter. What you have to say and the good work should reach. Thank you so much. I didn't expect to be called on stage. So I hadn't prepared also anything. So. But thank you so much. And to work with Sean sir, he really reminded me of my dad. Subtly trying to push me out of my comfort space, but not forcing me. So I'll be in a spot where, okay, I have to do this now. So it really meant a lot. Thank you so much. That's all. பியூட்டிஃபுல். இன்னசென்ட்டாக ஆரம்பிச்சிங்க, ஆனால் முடிக்கும்போது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் மெசேஜ் எல்லாருக்குமே சொல்லியிருக்கீங்க. நானா இருக்கணும். திஸ் இஸ் மீ, டேக் மீ ஃபார் ஹூ ஐ ஆம். ஜாதி மத பேதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது இசை அப்படின்னு மறுபடியும் ஆணி அடிச்ச மாதிரி இன்னைக்கு இந்த மேடையில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் அ கல்மினேஷன் ஆஃப் a personality like Sean Roldan with a personality like Arivu and a personality like Khadija Rahman. Let that sink in, ladies and gentlemen. ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க நீங்கள். அண்ட் நீங்கள் பேசும்போது உங்களுடைய அப்பாவுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் என்னுடைய மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் காம் அண்ட் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ட்ரைங் டு கன்வே சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ், வெரி வெரி nuanced. அண்ட் அவர் வந்து முன்னாடியே சொன்னார், ஷான் ரோல்டன் முன்னாடியே சொன்னார், ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் கதீஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் we can all agree that this will not be your last press meet. This is the first of many. Thank you so much. Thank you Khadija and congrats. Arivu, ஏதாவது சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா? you'd like to add to this song? நிச்சயமா கத்தீஜா சொன்ன அந்த விஷயம்தான், அவங்கக்கிட்ட ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. நான் வந்து இது ஒரு பாட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டப்போ நான் உண்மையிலே இந்த மெசேஜுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன். அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனாக நம்ம என்ன உணர்றோங்கிறத வெளிப்படுத்துகிற மேடை தான். நம்ம நாமளாக இருக்கும்போது நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை, நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் உடைய மனிதர்களாக நம்ம மாறிட்டாலே இந்த சமூகத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த தத்துவத்தை உண்மையாக நம்புறவங்க, அந்த தத்துவத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கலைஞர் கத்திஜா ரஹ்மான். அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைச்சிது. அதை இன்னும் பாடலாக மாற்றி அந்த பாடலை ஒரு ஷார்ட் டைம்குள்ளே அந்த பாட்டை நாங்கள் அவ்வளோ பெரிய பாட்டை அப்ரோச் பண்ணுறதுல ஒரு
எங்களோட உற்ற துணையாக நின்று பண்ணது வந்து ஷான் ரால்டன் பிரதர் அவர்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சகவாசி அந்த பாட்டினுடைய தலைப்பு சொல்கிற மாதிரியே எல்லா உயிர்களும் இன்னொரு உயிரை தொந்தரவு செய்யாமல் சகவாசிகளாக வாழ்கின்றது, மனிதர்களாக நாமும் அப்படி வாழலாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்டில் இந்த பாட்டு பண்ணியிருக்கிறோம். உங்களே அற்புதமாக பாடியிருக்கிறீங்க. நீங்கள் முதல் முறையாக மேடையில் பேசுகிற மாதிரி இல்லை, இது வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் இசைக்குமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்குமான ஒரு மெசேஜை இந்த பாட்டு மூலமாக நம்ம சொல்லணும்னு நினச்சோம். அந்த மெசேஜை நம்ம உங்களோட சேர்ந்து நானும் அதில் பணியாற்றி இருக்கேங்கிறது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. நிச்சயமாக இந்த பாடலும் மற்ற எல்லா பாடல்களும் தமிழ் மக்கள் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு நல்ல சிந்தனையை கொண்டு போய் குழந்தைகள் கிட்ட அடுத்த தலைமுறை கிட்ட சேர்க்கும். அதில் இந்த சகவாசி பாட்டில் நானும் பணியாற்றி இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். கதிஜா, I also want to acknowledge a lot of people who have been there for us artists, right from the makeup team and the production team and Studio Mocha and Themis and her team and Kritika and her team, Zara and all of you, and Kalyani sisters group, and all our backing musicians and the percussionists. So I think we've all come together and done something amazing. So I just wanted to acknowledge them also. fantastic. I'm sorry if I've missed out anybody. I'm just saying whoever I remember. Thank you, Coke, for investing in us artists and giving us complete freedom and not interfering in the creative process. So thank you so much for that. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நன்றி. அதாவது நான் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் எத்தனையோ ஆல்பங்கள் பாடியிருக்கேன். அதை விட எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா, நமது கோக் ஸ்டுடியோ தமிழில் இந்த உலக சேனலில் பாடுறது நான் மிகப்பெரிய பெருமை நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப ஒரு எளிமையான காதல் என்ற வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்ஜெக்டு. இதை நானும் விமலாவும் சேர்ந்து படிக்கிறேங்க. இதுக்கு ஒரு அருமையான இசை வந்து நம்ம அருமையாக சாணவர்கள் அருமையாக பண்ணியிருக்கார். இது கானாவிலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இசை கொடுத்துருக்காரு. பாட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து அவங்க தான் சொல்லணும், விமலா தான் சொல்லணும். Okay, first of all, thank you so much for Arivu bro for giving this good opportunity to interview me. என்னை கூப்பிட்டு வந்து அவர் நிறைய ஃபில்டர் பண்ணாங்க ஃப்ரம் த பிகினிங். ஷான் சார்லாம் இருந்தாங்க, பிரதீப் சார், ஷான் சார்லாம். இப்போ நிறைய சாங்ஸ் பாடுறப்ப கொஞ்சம் அந்த பயம்ன்றது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு உள்ள. சாங்ஸ் எல்லாம் பாடிடும், ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் பரவாயில்ல, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு கானா சிங்கருக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் தெரியும், ஐ கேன் ட்ரை டு டூ தட். ஆனால் இது ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரிஞ்சது. இது நல்லா பாடுறீங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த சாங்கை வேற ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படி பாடணும், உங்கள் ஃபீல் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவு ப்ரோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அறிவு ப்ரோ கூட சேர்ந்து வந்து ஷரத்க்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். பிகாஸ் ஷரத் வந்து எனக்காக நிறைய பேசினாங்கன்னு நான் கேள்வி தான் பட்டேன். ஆனால் என்னோட எதிர்க்கவே சரத் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் பிரேம்க்கும் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். அப்புறம் என்னோட டீம் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுற தன்மை தான் என்னை பாட வச்சுச்சு. அதனால என்னோட டீமுக்கும் குக் ஸ்டுடியோக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. அண்ட் பிரேம் அண்ட் ஷரத் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். could you just stand up for us? ஒரு ஸ்பெஷல் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் பிரேம் அண்ட் ஷரத். அவங்களுமே இந்த பாட்டில் இணைஞ்சிருக்காங்க. அதே போல் இந்த பாடலுக்கு எனக்கு லிரிக் சப்போர்ட்டு அருமை தம்பி அறிவு தான். அதே போல் நம்ம சரத், நம்ம கிருத்திகா மேடம், இவங்கெல்லாம் ரொம்ப 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 சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியாக. தேங்க்யூ. இந்த மஜாவான ஃபீலிங்கை நாங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல நான் when these guys approached me ஒரு பாட்டு பண்ணோம். நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை தான் முதல்ல ஒரு பாட்டு தான் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் I became the curator composer for the season. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு பாட்டு எழுதி வச்சுருந்தேன். லைக் வாட் எவர் ஐ வாண்டட் த வேர்ல்ட் டு பி. எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு நார்சிசிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி உலகம் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, உலகம் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, டிவிஷன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குமே, பொல்யூஷன் இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். எல்லாருமே தெரிஞ்சு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான். எல்லாருமே we are all participating. It's not like somebody else is doing everything. We are part of the system and we are clearly doing something to the planet, right? So அதை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதணும்.
ஏன்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தீம்ஸில் வந்து இட் மே கெட் வெரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வெரி ஈஸி. பட் வந்து உலகம் நல்லா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துகிற ஒரு பாட்டு. ஸோ வேண்டும்னு வந்து நான் மனதில் உறுதி வேண்டும் பாட்டு முன்னாடி படிச்சிருக்கேன் பாரதியாரோடது. இப்போ அவர் கேட்குற விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு அதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் அவர் கேட்டிருந்தார். நான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வேண்டும், நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஆஸ் அ ஹியூமனிட்டி, நம்ம எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும், எப்படி நம்ம வாழணும் இந்த பிளானட்டில், அண்ட் வந்து அதை இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம எப்படி இருக்கணும். இப்போ கோ எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்கிறத விட நான் லிவ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஹவு டு லிவ் வித் த பிளானட், ஹவு டு அக்செப்ட் இட், அண்ட் ஹவு டு பி லெஸ் ஆஃப் அ பர்டன் ஆன் இட் இஸ் ரியலி வாட் த சாங் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ வேண்டுங்கிற பாட்டுடைய இது. ஃபேண்டாஸ்டிக். நீங்க கேட்டிங்களா நான் சொன்னது? இல்ல பாதி தான் கேட்டேன். சவுண்ட் அவுட்டா இருந்தீங்க. இல்ல மீதி வந்து அந்த சைடுல கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஓஹோ, காதுல ஏதாவது போட்டுருக்கீங்க? இல்ல காதுல வந்து இன்னைக்கு கம்மல் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இன்னொரு போடல. பட் உங்களுக்கு சும்மா just kidding around. and I appreciate that. அப்படி தான் நம்ம வந்து லைவ்லயே வச்சுக்கணும் ஷோவை. நீங்க சொல்லுங்க. மீனாட்சி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வேண்டும் அப்படிங்கிற சாங்ஸ்ல எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய கோக் ஸ்டுடியோ மற்றும் எங்களுடைய ஷான் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. இதில் எனக்கு வேண்டும், எல்லாமே வேண்டும், நம்மளுடைய பழமை எல்லாம் வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த சாங்கு. இதில் என்னோட வேண்டுதல் என்னன்னா, எனக்கு இந்த கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் வேண்டும். இதில் இடத்துல இந்த மேடையில் ஒரு இடம் வேண்டும். ஸோ எல்லாம் நமக்கு தேவை தானே. ஸோ அதுலேயும் எனக்கு அதில் வேண்டும் அப்படின்ற ரொம்ப சாரோட வரிகள், அது ரொம்ப அழகான வரிகள். அவர் புரட்சியாக இருப்பாங்க சார். ஸோ எனக்கு அதில் கிடைச்சல நான் பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ வெரி மச். மீனாட்சி பற்றி நான் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுறேன். அவங்கள வந்து நான் நான் அவங்க பாடினது ஒரு பாட்டை கேட்டேன், யாரோ எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க. நான் முதல்ல என்னோட படத்துக்காக அவங்கள ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஸோ அவங்க வரும்போது ரொம்ப சைலண்ட்டாக வந்தாங்க. லைக் இவங்க பாடுவாங்களாங்கிற மாதிரி டவுட்டாக இருந்தது. ஒன்ஸ் யூ புட் அ மைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹர், ஷீ இஸ் another person, அமேசிங் ஆர்டிஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஃபைண்ட் இட் அ ப்ரிவிலேஜ் டு பி அசோசியேட்டிங் வித் ஹர். ஒரு பவர்ஃபுல்லான உமன் வாய்ஸ் ரியலி இன் மை ஒப்பீனியன். அண்ட் இன்னும் தொடர்ந்து நான் அவங்களோட நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஷீ இஸ் அ வெரி பேஷனேட் மியூசிஷியன். அவங்க ஆக்சுவலாக மியூசிக் ப்ரொஃபஸர், நல்லா படித்தவங்க, மியூசிக் நல்லா தெரிஞ்சவங்க, எல்லா ஸ்டைல்ஸுமே பாடுவாங்க, நிறைய குரல்களில் பாடுவாங்க. ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்ச, ஆனால் ரொம்ப அடக்கமாக, ரொம்ப ஹம்பிளாக, கிரவுண்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஹவ் ஃபவுண்ட் ஹர் and very happy to have collaborated with her on the song. I'm pretty sure everybody will love her part, whatever she has done. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஃபேண்டாஸ்டிக். வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேருக்குமே. நன்றி நன்றி. ஸோ ஒரு 2-3 மாதம் முன்னாடி நம்ம ஷான் ரோல்டன் ஃபோன் பண்ணி, கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ்னு ஒன்று வரப்போகிறது, அதில் நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான். நிஜமாவே என்ன தான் கேட்குறியா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இல்லை நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டேன். அதை அவரே எதிர்பார்க்கல நான் சரின்னு சொல்லுவேன். என்னென்னா, ஷான் ரோல்டன் எதை பண்ணினாலும் அதில் ஒரு தரம் இருக்கும். இது நான் வந்து ஒரு 15 வருஷமாக அவரை சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு தெரியும். அவரோட ஒரு பிரில்லியண்ட் மெச்சூர் மியூசிக்கல் மைண்ட். ஸோ அந்த மியூசிக்கல் மெச்சூரிட்டி வந்து அந்த ஈஸ்தட்டிக்கலி மியூசிக்கலி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அமால்கம் ஆகி வந்திருக்கு. அந்த 15 வருஷ ஜேர்னி, அவரோட மியூசிக்கல் ஜேர்னியை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஐ நோ வாட் ஹீ கேன் கம் அப் வித். ஸோ அதனால் அவர் சஜஸ்ட் பண்ண உடனே நானும் சரி பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு ஒத்துனேன். இந்த சாங் வந்து லிரிக் இஸ் ரிட்டன் பை கிருத்திகா நெல்சன். தி எசன்ஸ் ஆஃப் த சாங் இஸ் அபவுட் ஃபெய்த். அண்ட் வாட் ஃபெய்த் மீன்ஸ் டு எவ்ரிபடி. ஃபெய்த் இஸ் அபவுட் ஃபெய்த் இன் யுவர் செல்ஃப், ஃபெய்த் இன் வாட் யூ டூ, ஃபெய்த் இன் யுவர் மியூசிக், ஃபெய்த் இன் யுவர் லாங்குவேஜ், ஃபெய்த் இன் த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. இந்த ஒரு எமோஷனை, இந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு 8 லைனில் சுருக்கி அப்படியே ஒரு எசன்ஸாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாட்டில். அந்த மியூசிக் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம ஷான் ரோல்டன் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். அவர் அரிஃபுல்லாக ஒரு இஸ் அ சூஃபி சிங்கர். புண்ணியா ஸ்ரீனிவாஸ் வெரி அக்கம்ப்ளிஷ்ட் வீணா ஆர்டிஸ்ட். என்னென்னா, ஒரு கர்நாட்டிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பிளெண்ட் ஆகி வீணையை உள்ளே கொண்டு வந்து அந்த சூஃபிக்கு கொண்டு போய் என்னென்னா ஒரு 28 மெம்பர் ஆன்சாம்பிள். வி ஹேவ் டோட்டல் பீப்புள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியாக நான் வந்து இவ்வளோ பேரோட சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடினது 7ஆம் கிளாஸில் ஸ்கூல் ஆர்கெஸ்ட்ராவில். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடுறேன். இன்றைக்கி இந்த கோக் ஸ்டுடியோ தமிழோட ஒரு இசை பெருவெள்ளத்தில் ஒரு சிறு துளியாக இருக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். தேங்க்யூ. வாழ்க தமிழ்.
இதுக்கு சூஃபி don't have any religion. தமிழ் ஒரு நல்ல இசை, தமிழ் ஒரு நல்ல மொழி. தமிழ் அதுக்கு உதாரணம் நான் தான். அது எங்கள் ஐயா ஷான்ஜி, அவர் கிருத்திகா மேடம். நான் உருது பாடுறேன், எனக்கு தமிழ் வராது. ஆனால் தமிழ் ஒரு நல்ல மொழி, தமிழ் ஒரு நல்ல இசை. இந்த மெசேஜ், இந்த உறுதி, இந்த மெசேஜ் சூஃபி மெசேஜ். அதுக்கு மொழி இல்லை, எந்த மொழியிலையும் பாடலாம். ஹியூமனிட்டி மெசேஜ், ஹியூமனிட்டி மெசேஜ் கொடுக்கணும். அது எந்த மொழியில் கொடுத்தா என்ன இருக்குது. ஆனால் எனக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், எனக்கு தமிழ் வராது. இந்த தமிழ் அதுக்கு உதாரணம் நான் தான். நான் இந்த பாட்டு உறுதியில் எங்கள் ஐயா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். ஷான்ஜி சார், நம்ம கிருத்திகா மேடம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். இந்த பாட்டு நான் படிச்சிருக்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நல்லா ஹியூமனிட்டி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்குறோம். தமிழ் ஸ்டுடியோவுக்கு ரொம்ப எனக்கு எதுவும் மனசால நான் சொல்கிறேன், இது போக போக ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லா மெசேஜ் எல்லாம் ஹியூமனிட்டி மெசேஜ் தான். அதுக்கு உதாரணம் நான் தான். தமிழ் வராது, தமிழ் பாடியிருக்கிறேன். அது என்னோட ஷான்ஜி சார், எங்களுக்கு கிருத்திகா மேடம், சஞ்சய் சார், ஃபார் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்களோட டைரக்டர் சார், அவரும் ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தமிழ் வராது அப்படின்னு சொன்னீங்க. நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்பொழுது உங்களை விட ரொம்ப கம்மியாக தமிழ் தான் பேசுவேன். நான் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அழகாக பேசுகிறீங்க நீங்கள். தொடர்ந்து நிறைய நிறைய தமிழ் பாடல்கள் நீங்கள் பாடணும்னு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். மேம். நன்றி. வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு கோக் ஸ்டுடியோவோட பிக் ஃபேன் நான். இப்போ தமிழில் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அதில் வீணை வாசிக்கிறதுங்கிறது பிக் பிளெஸ்ஸிங். ஏன்னா வீணை நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப 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 சொந்தமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ வீணை இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு நினச்சதே ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதில் வாசிக்கிறது. அண்ட் ஷான் எப்போவுமே ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக, ரொம்ப டஃப் மாஸ்டர். பயந்துட்டே வந்தேன் என்ன மாதிரி பீட்டு வரும் அப்படி, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் எனிவே கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வாசிச்சுனேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். வீணுக்கு இவ்வளோ நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து ஒரு ஃபீச்சரிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆல்ரெடி நான் கோக் ஸ்டுடியோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த தமிழில் பண்ணுறது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ. தந்திருக்கின்ற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு கால் வந்தது, ஒரு அழைப்பு. கோக் ஸ்டுடியோவில் பாட முடியுமா அப்படின்னு கிருத்திகா அவர்கள் பேசினாங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்க. பக்கத்தில் என்னுடைய மகள், அவள் கரெக்டாக சொல்கிறா, இன்னும் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸு சரியாக பண்ணலையே, நீங்கள் அங்கே கோக் ஸ்டுடியோன்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்னமோ பேசிக்கிட்டு கச்சேரி மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க, அது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகுது தெரியுமா உங்களுக்கு, ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள், பாடுறேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஓ, அவள் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவா, சரி அவள் சொல்கிறான்னா சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி நாங்கள் பாடுறேங்க அப்படின்ட்டு. சரிண்ணா அவங்க ஒரு நாள் ஸ்டுடியோவுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. நான் போகும்போதே மகள் எச்சரிக்கை பண்ணுறா, அது பாருங்க சூப்பர் டியூன் போடணும், அங்கே சொதப்பிடக்கூடாது, இது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகுது, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அப்படி கேளுங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, இல்லை என்ன அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறான். அங்கே வந்திருக்கா மேகா, நான் தான் ப்ரோமோ சாங் பாடியிருக்கா, வந்திருக்கா, இங்கே கூப்பிட்றாங்க, இங்கே போயிருக்காங்க. சரின்ட்டு நான் போகும்போதே அண்ணா மேம்பாலத்துக்கு கீழே கார் போயிட்டுருக்கு. சரி, ஏற்கனவே டியூன்ஸ் நிறையா இருக்குது, ஃபோக் டியூன்ஸு, இருந்தாலும் ஒரு புது டியூன் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன குட்டி கீபோர்டு இருக்குது, எடுத்து ஒரு நோட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு டியூனை
ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு ஒரு பல்லவி. இது இப்போ ஃபோக்கு வந்து பெரும்பாலும் பல்லவி தான் திரும்ப திரும்ப வரும். திரும்ப வர்றது தான் மக்கள் இசை பாடல்கள். ஒரு டியூனை ரெடி பண்ணிவிட்டேன், நேராக போனேன். போனோடனே கிருத்திகா இருந்தாங்க, ஷான் இருந்தாங்க. சரி நாங்கள் பண்ணுறத விட நீங்கள் நிறையா டியூன்ஸ் வச்சுருப்பேன், நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை என்கரேஜ் பண்ணார் ஷான் அவர்கள். சார் அந்த டியூனை பாடி காமிச்சேன். திடீர்னு அவங்க கிருத்திகா என்ன சொல்லிட்டாங்க, இது ஃபோக் டியூன் தானே. ஆமாம், எங்களுக்கு வந்து இந்த காதல் பாட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்கள் தமிழ் தாயை பற்றி பாடுங்க, தமிழை பற்றி பாடுங்க அப்படின்னாங்க. இன்னும் திடீர்னு மாற்றிட்டாங்களே. இல்லை நான் வந்து அந்த டியூன்லேயே ஃபோக்லேயே போய்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு நல்ல லவ் சாங்ஸ் பாடலாம் அப்படிங்கிற மூடுலேயே இருக்கேன். லவ் இருக்கட்டும், அது எப்போதுமே இருக்குமே. அந்த மூடை மாற்றாதீங்க, இந்த லவ் அப்படியே தமிழில் கொண்டு போங்க, தமிழ் அப்படியே லவ் பண்ணுங்க. நாங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த சாங்கை எங்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அவங்க. சரி எப்படி இருக்கணும்னா, அங்கே பாருங்கள், அம்மா தாய் இதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படி தமிழை ஒரு இளம் பெண்ணை வர்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் எடுத்து எழுதினேன். சூப்பர் சூப்பர் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க மேற்கொண்டு. அப்போ பாட்டை நானாக பாடவே இல்லை, ஷான் அவர்களும் கிருத்திகா அவர்களும் வாங்கி கொண்டார்கள். அதுதான் உண்மை. பேசிக்கா நானா பண்ணல, தானா வந்துச்சுன்றீங்க. ஆமா, வாங்கிட்டாங்க. நான் கொடுத்தேன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், வாங்கி கொண்டார்கள். அதான் உண்மை. அவங்க கேட்கும்போது தான் நமக்கு வருது. அப்போ சொன்னாங்க, நீங்கள் அப்படியே அந்த வரும்போது இளம் பெண்ணை வர்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அப்புறம் தமிழுக்கு வரணும், அப்புறம் தான் தாய்க்கு வரணும் அப்படின்னா. அதே மாதிரி லிரிக்ஸ் போட்டு பண்ணோம். அதில் வந்து உண்மையிலேயே ஷான் அவங்க 2 பேருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். இந்த பாட்டு நல்லா வந்ததுன்னா அது காரணம் வந்து ஷானும் கிருத்திகா 2 பேர் தான். இங்கே அவங்களுக்கு தான் தெரியும், வேறு மற்றவங்களே யாரும் இல்லை, கலைஞர்கள் தான், வாசிக்கிற கலைஞர்கள்லாம் இருந்தாங்க. அதனால் எனக்கு என்னென்னா, இந்த கோக் ஸ்டுடியோ மூலமாக எவ்வளோ மக்கள் இசை பாடியிருந்தாலும் கோக் ஸ்டுடியோ மூலியமாக ஒரு பாட்டு பாடும்போது என் தாய், என் மொழி, என் தமிழ், தாயை பற்றி பாடுறேங்கிற பெருமையோட நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். அதுதான் உலக தமிழர்களிடையே இந்த தமிழ் தாயினுடைய பெருமையை பாடுகின்ற பெரும் பேர் இந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. அதுதான் கோக் ஸ்டுடியோ எனக்கு தந்த பெருமை, எனக்கு தந்த பரிசு அப்படின்னு நான் எடுத்துப்பேன். வாழ்க. இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவர்களும், அதாவது என்னதான் நாங்கள் சுவையாக சமைச்சாலும் அதை கொண்டு போய் பரிமாறுற விதத்தில் தான் அதை உண்பவர்கள் அதை ருசியை உணர்வார்கள். அதுபோல் இப்படி தான் நாங்கள் பாடியிருந்தாலும் இந்த ஊடகம்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, இந்த ஊடகங்கள் இவர்கள் தான் இந்த கொண்டு போய் சேர்க்கிற பணியை செய்வார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து வாழ்க தமிழ் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வந்து வந்திருக்காங்க, மக வந்துட்டாங்களா? மேகா வாங்க வாங்க. என்னை உற்சாகப்படுத்தினா அவங்க தான், அவங்க சொல்லலைன்னா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன். அவங்க தான் இன்னைக்கு உங்களுடைய ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் நீங்க போடணும், எல்லாம் இதை தான் போடணும், இப்படி தான் இருக்கணும். வணக்கம், என் பேரு மேகா. How excited are you to be here? Adu mattum short and simple. I'm very excited and honestly very honored to be here. I got an opportunity to sing for the promo song for Coke Studio and I'm very grateful. This is such a big moment for me. நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு அப்படியே இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ நான் பாடியிருக்கிறது வந்து ஒரு தாலாட்டு பாடல். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி என்னோடய கரியரோட முதல் பாடலே வந்து ஒரு தாய்மை சார்ந்த ஒரு பாடலாக இருந்தது. ஸோ ஐ கெஸ் லைஃப் இஸ் ஆக்சுவலி கம் அ ஃபுல் ரவுண்ட். நான் ஷான்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தட் நவ் தட் ஐம் அ மதர், இந்த தாலாட்டு பாடுறது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது. அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மை கரியர், ஃபார் அட் த பாயிண்ட் வேர் மை கரியர் இஸ், how I am as an artist, how I am as a human being, the cost that life has taken out of me and all of that. So Coke Studios Tamil's opportunity as of this point in life, as a career, as a human being, as a musician, as an artist is very important for me and I'm truly grateful. I want to acknowledge quite a few people. Annikin paathu, it was a very, very tough day and I definitely have to acknowledge how supportive the team was. They all understood. I was trying to be as easygoing as possible, but it was tough. Kritika Nelson, Zara, Amit, thank you very much. Themis, I think there was a lot of hand holding. Also, Kabuki, her entire team who was there,
with me. I think these were the closest people who were there. Sean, நான் லிட்ரலி என்னால் இத்தனை தயவுசெய்து சீக்கிரமாக முடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட ஒரு பர்சன். இட் வாஸ் வெரி பர்சனல் ரிக்வெஸ்ட் and I was grateful for what Sean did, what Coke Studio Tamil did. And I also want to acknowledge, I think, an artist who I think should be far more celebrated for the amount of talent that she has, and that's Kalyani. I have for years and years have seen her. I have easily been 21 years in the industry. I have seen her, I've heard her voice in multifarious settings, but ava vandu she is ஒரு எல்லா விதத்துலேயும் she's an extremely brilliant musician. She's I mean, literally words are failing me because a lot of words are coming together, but I'm not able to articulate very well. But she is somebody who's supposed to be, she requires far more celebration, far more recognition for the brain that she has. She's a fantastic musician, fantastic singer. The entire team that was singing there, all the chorus musicians that day, Sham Benjamin, keyboard artist that I really admire. We had Abhinandan, Yarla, Tarun Vaschar, Napier. We had some of the finest musicians that day, and we finished it in 4-5 takes. I think 4 runs we had, and I think on that day it was important for me to get it done to the best of my ability for whatever I was able to bring to the table that day, and I'm truly grateful. John Pradeep, he brought in something very special to this song, and for everything, for this opportunity, to the universe, to Coke Studio Tamil, I'm extremely grateful. Thank you. Thank you, Tinu, and congratulations on this wonderful motherhood journey that you've embarked upon. John? In the total gangly, I am not a musician at all. Like, I cannot sing to save myself. சுத்தமாக எனக்கு பாட்டு எதுவே வராது. Kritika called me, Sean called me and told me saying you are supposed to be doing this role where you tell stories to children, a child. அது சொன்ன உடனே I got very excited because like I put my children to sleep every night to stories. And during lockdown நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா I went on Spotify, YouTube and told stories to children, bedtime stories to children every night to put them to sleep. அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கதை நான் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் கிருத்திகா அதை பார்த்துட்டு கேன் யூ லைக் டூ யுவர் ஓன் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் இது தெரியல, இது எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா இதுதான் செட்டப்பு, இதுதான் மியூசிக், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் வந்து ஷார்ட்டாக எடுப்பாங்க போல் அப்படின்னு பார்த்தா இது லைவாக வந்துருச்சு. இட் வாஸ் ஒன் ஹோல் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. ஐ வாஸ் லைக் டெல்லிங் எவ்ரிபடி தட் ஐ வெட் சே யூ நோ வாட் ஐ டிட். I follow Chinmayi, not even because I don't follow music much, but I follow Chinmayi for all the other work she does, because I work with children, her thought process and all of those things. That's what I follow for, and I didn't even know I'm doing this with Chinmayi. அன்றைக்கி காலையில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது கிருத்திகா சொன்னாங்க, சின்மயி வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் வருவாங்களாம், வந்துட்டு சீக்கிரம் போயிடணுமா, அதனால நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். சின்மயா எதுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்க தான் அவங்களோட பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. காட் வெரி எக்ஸைட்டட். எதுக்கு வராங்க வந்துருச்சு எனக்கு தெரியவே தெரியாது, எனக்கு என்ன செட்டப் எதுவுமே தெரியாது. இட் வாஸ் அ ஹோல் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ, and I think this will be one great thing like that I will talk about for years together, because this stories and children, and நாங்கள் ஷான் எல்லாரும் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னோம் எல்லாருக்குமே 2 பசங்க இருக்குது, நாங்கள் எல்லாம் கதை சொல்லி தூங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லின்னு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு Kritika, Sean for giving me this opportunity, and I thank the universe for this to happen. ஏன்னா கதையும் குழந்தைங்களும் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு, and this has happened, and I'm still like not able to believe saying இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண, எல்லாருமே பேசும்போது தெரியுது, you have put in so much work into casting people. நிஜமாவே அவங்க லைஃப்ல இருந்து அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறத வச்சு காஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது is like one like this very like I'm very happy that this is happening. Thanks to Coke Studio Tamil, thanks to everybody, all the team. அமித் பொறுமை மிக்க டைரக்டர், திருப்பி ஜாப் என்கிட்ட கரெக்டாக எப்படி வேலை வாங்கணும்னு பார்த்து அழகாக வேலை வாங்கினாரு. It was an awesome experience. Thank you all. Thank you, John. நீங்க ரெண்டு பேருமே. Quick note, I also want to acknowledge Vinayak and Mr. Manoj. I do have to acknowledge Mr. Vinayak for everything that he was doing in the background. I don't know how he looks, but thank you, Vinayak, for your time.
If you're around Vinayak, you'll just stand up and wave to, yeah, that's Vinayak. Hello. Now you know how he looks. And நீங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது I'd like to welcome Kalyani onto the stage. எல்லாருமே உங்களுடைய முகத்தை கொஞ்சம் பார்க்கட்டும். யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கட்டும். உங்களுடைய திறமை பத்தி அவ்வளோ அழகா பெருமையா சொன்னாங்க சின்னை. A quick word from you. Hello, good afternoon. I'm truly honored to be on this stage. And first of all, my gratitude and my love to Sean. Thanks for having me. Actually, it was completely unexpected. திடீர்னு கால் பண்ணி இந்த ஸ்கெடியூலில் 4 சாங்ஸ் பண்ணுறோம், அரேஞ்ச் பண்ணுறியான்னு கேட்டால் எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா இந்த 1 வீக்கில் எல்லாமே முடிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் an example of என்ன சொல்கிறது, a brilliant team effort, because from all the departments in such a short span we did 8 songs and amazing. I think the output has been really good and I think it will be out for the whole world to see. And I worked as a vocal arranger and I would like to call people from my team. Can I? Yeah, so we were 8 singers. Fatima, Manikandan, come. Padmaja, Samanvita, Annie. There were a few more, Manoj, Pranjal, Sushmita. So we all did backing vocals for the entire set. And for one of the songs, Sanjay Anna, Punya ma'am's song, I arranged strings for one of the songs. And Sunshine Orchestra played. So I think we had an amazing time. We were there for all the songs. And over a part வந்து I think it tells the story of the music of Tamil Nadu. So I think நிறைய genresல பாட்டு இருந்தது and extremely meaningful songs. So I'm so happy that I got such a wonderful opportunity to work on this. Thank you to Themis, Kritika, Amit. Thanks a lot. Thank you. And congratulations. I'm sure that we will keep seeing your faces and hearing from you through many other forums and stages. Thank you. Hello everyone. Ellarkum vanakkam. I hope I'm audible to everyone. Yeah? Yes. Vanakkam. So we are the band Janu. So we are very fortunate to be a part of this whole thing and I would like to thank everyone who's been a part of this. A lot of people who are not here in this room also, from the lightmen to the production Anna, to everyone who's done a great job. Okay, a round of applause for them, please. So about the song we did for Coke Studio, very interesting. So this is about a lot of poets witnessing war 2000 years back. So this song is based on that. So even when Arivu, the Opari team, everyone, we were composing and jamming this song in the middle of what cyclone was that? Which one was that? Actually, there were 2 cyclones. One was outside and one was inside the... In the middle of the cyclone, we were like composing, jamming, and we came up with this beautiful song. And we are very fortunate to be a part of this. Thank you so much. Thank you. பாட்டினுடைய பேர் மட்டும் சொல்ல முடியுமா? Can you tell us the name of the song, please? Purudi. Okay. So, okay, also I would like to give a background of how we formed. So, it starts from way back in 2011. So, that's the time when I actually landed in Chennai and I met Janu through common friends and we were jamming one day. And suddenly, Janu saw me playing guitar and next day he's like, bro, do you want to play bass for me? I said, Macha, I've never played bass. Like, you play, I know you can, I've seen you playing, you play bass for me. And that's the time I was like, wow, Janu is telling me play bass for me. I was like, yes, I'll take that opportunity. So we had a first gig and all of us met together. In 2 nights, we created 3 original songs and we went on stage, gonna play that song. And then it was like this stage only. And there was a drummer, and before we were going to perform, there was like a heavy metal band. The drummer was going all crazy, putting double bass and everything. And at that time, I had a very big stage fright. So I was like, me and Bharat sitting together and like,
And suddenly the drummer was playing, his stick broke, and we were like, ha ha ha, gone. But then suddenly another stick goes and like, duk, 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 he comes flying again. Then we and Bharat, both of us are looking at each other like, macha, no chance. Then we get on stage, and literally I'm on stage like this, and my legs are like, zzz, full stage fright. And suddenly I look at Janu, macha, what to do? You play. And then we are playing, suddenly Janu's riff, Lauren's voice, Bharat's drums, and the crowd goes all, crazy. And since that day, I've never had stage fear. So that is the first thing which I learned from this band. So after that 5 years, I was there in Chennai. And one thing I would like to say about Tamil culture, this land, what I've learned and what I've realized in my life is that what this place has, it has people with very good heart. And that is what I believe that, the simplicity that people have here, I can bet nowhere in the world you can find such people who are so simple and yet so loving. So that's something which I learned in second phase. Now the third phase, how Coke Studio happened. Suddenly I get a call from Janu, Macha, we're playing Coke Studio. Like, yeah man, go. I don't believe you. Again he said, Macha, there's a Coke Studio thingy happening, we have to play this. Like, okay. He sends me the contract, we go through the contract. We read it and everything. Till that time, none of us actually realized that, this thing is going to happen. But then we landed in Chennai, all of us got together. And that day it was the cyclone which was happening. And we met the Upari singers in this jam room. And that moment itself, the song when the all amalgamation of everything happened, that is where, we made the song, loved to be part of with the Opari artists. They were like just too good with what they did. And suddenly the fusion happened. And also on the final day of recording, I must say hats off to Coke Studio for the production that they have. Everything was in place, everything was on time, and whatever you needed, it was right there. So big round of applause for the production team of Coke Studio. So it was a great experience. Even we are very, curious, when will it come out, how will it look, how is it going to sound, everything. So looking forward for it to happen. Thank you for that lovely like story. Everyone said, the language Tamil has a lot of power. So we have expressed that, with our music. So let's wait for it. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இல்லை இன்றைக்கி வந்து இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கும் எல்லாருக்கும் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் டீம் ஃபுல் டீமுக்கும் ஷானுக்கும் அறிவுக்கும் கிருத்திகாவுக்கும் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இன்றைக்கி எல்லாரும் பேசுகிறத கேட்டு எனக்கு கதீஜா வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி. அவர் வந்து அடிக்கடி சொன்னாங்கல்ல ஆனஸ்ட்லி அப்படின்னா, அப்போ நானும் கொஞ்சம் ஆனஸ்டாகவே நான் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன். இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், கோக் ஸ்டுடியோ பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நான் ஏற்கனவே 3 சீசன் ஹிந்தியில் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அந்த டைம்லேயும் நான் வந்து ரொம்ப தடவை நான் நினச்சேன், ஏன் தமிழ் இன்னும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக மாறலை. பிகாஸ் அண்ட் அது இன்னைக்கு உருவாகிறதுனால ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இது எப்பயே நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது என்ன லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிற மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை. ஆனால் என்னோட சாங், நான் பண்ண போகிற சாங் வந்து எனக்கே தெரியாது என்ன தான் சாங் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இன்னைக்கு தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சு ஷானும் அறிவும் நாங்கள் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஸ்டுடியோ போகிறோம் இந்த சாங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த சாங் நல்லா ஒரு அழகான ஒரு முடிவு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் பிளஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். பிகாஸ் we need your blessings. மியூசிக் வந்து என்ன சொல்கிறது, நான் வந்து ரஹ்மான் சார் வந்து ஒரு தடவை ஒன்று சொன்னாங்க. பிகாஸ் கல்ச்சர் டிவைட்ஸ் பட் ஆர்ட் யுனைட்ஸ். நம்ம ஒரு கான்சர்ட் போனாலே அங்கே வந்து எவ்வளோ பேர் பல மொழியில் பேசுகிற ஆளுங்க வந்து ஒரே ஆர்டிஸ்டோட ஒரு மியூசிக் எப்படி அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பெரிய ஆசை. அண்ட் ஹோப் யூ ஆல் blesses and wishes the best. And please enjoy Coke Studio Tamil Season 1.
தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பேனி. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த முதல் மேடை மிகப்பெரிய ஒரு மேடை. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். இது நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நான் மட்டும் இல்லை, ஒரு பெரிய டீமே இருக்குது எனக்கு பின்னாடி. நாங்கள் ஒரு 12 பேர். நான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்கள் பாட்டன் முப்பாட்டனுடைய குரலாக நான் இன்றைக்கி வந்து இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கான மரியாதையாக இதை நான் ஏற்றுக்கிறேன். முதல்ல நான் நன்றி சொல்லணும்னா தோழர் அறிவு தான். ஸோ எங்களை மேடையில் ஏற்றி எங்களை இந்த அழகு பார்க்குற கோக் தமிழ் ஸ்டூடியோவுக்கும் அப்புறம் இசையமைப்பாளர் சான்றோன் அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். தோழர் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஒரு நாள் கால் பண்ணி கண்டிப்பாக தோழர் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒன்று பண்ணுறாங்க, உங்கள் பாரம்பரிய பாடல்கள் பாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஆனால் தோழர் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் நேரில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷூட் நடந்துச்சு. ஸோ அப்போ எங்கள் டீமோட வந்திருந்தோம். நாங்கள் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். 2 மணி வரைக்கும் பாட்டு, எந்த பாட்டை பாடலாமா, இல்லை அந்த பாட்டை பாடலாமா, இல்லை இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமா, அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்தோம், ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு. ஆனால் அங்கே வந்த உடனே அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் ட்ரையல் மட்டும்தான் வர போகிறீங்க அப்படின்னாங்க. வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டு முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னா, தோழர் இன்னும் இருக்குது தோழர் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒரு நாள் திரும்ப கூப்பிட்டாங்க. அறிவு தோழர் வீட்டில் தான் இசையமைப்பாளர் 2 பேர், நான் எல்லாம் வந்தோம். என்ன பாட்டு பாடுறது அப்படின்னு அங்கேருந்து வரும்போதெல்லாம் பஸ்ஸில் யோசிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்கேன், என்ன பாட்டு பாடுறது அப்படின்னு. தோழர் என்ன பாட்டு தோழர் பாடுறது அப்படின்னு அசால்ட்டாக அவங்கமான்னு பேசிகிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, காட்டில் என்ன செய்வீங்க, மலையில் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள் பாட்டம் உங்கள் அப்பாலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்க ஏதோ கேட்குறாரு அப்படின்றத தகவலாக சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது, நாங்கள் பேச ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உரையாடும் போது எனக்குள்ள எனர்ஜியை வாங்கிட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அவ்வளோ பெரிய விஷயம். மலையில் என்ன பண்ணுவோம், தேன் எடுப்போம். அங்கே மலையில் 2 மான் பார்க்குது, அருவியில் 2 குருவி குளிக்குது. அதை மற்ற அங்கே அந்த மலையோட ஒட்டி நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா, உங்கள் குடிசையெல்லாம் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு. இதான் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் திங்க் பண்ணது. அதை எப்படி பாட்டா பாடுறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்தக்தா அப்படின்னு சொன்னார். நீங்கள் பண்ணுவீங்களா, அதே பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு. இசை அடிங்க அப்படின்னு அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்குள்ள அப்படி கண்ணை மூடிட்டு நான் பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்புறம் சொன்ன உடனே தோழர் வந்து, தோழர் இந்த பாட்டை இப்படி இதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன், கவிதைகள் எழுதியிருக்கேன். ஆனால் அதை பாட்டை மாற்றுறதுக்கான திறமை வந்து கொஞ்சம் இருக்குது. ஆனால் அன்னைக்கு அறிவு தோழரோட பயணித்த அந்த ஒரு நாள் வந்து இன்னைக்கு இந்த மேடையில் ஒரு பெரிய விஷயம். இந்த உலகம் தோன்றிய போது ஆதி மனிதன் தோன்றினான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த ஆதி மனிதனுடைய தோன்றலின் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஆதிவாசிகளின் ஒட்டுமொத்த குரலின் மிகப்பெரிய ஒரு இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு வந்து தமிழ் ஸ்டுடியோ கொடுத்துருக்கு. வெகு விரைவில் அந்த ஆதிவாசிகளுடைய குரலா ஒருமித்த இந்த முல்லை கலைக்குழு வழங்குறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் நாங்கள் கருதுறோம். இந்த குழு பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் அவங்க பண்ண அந்த their contribution to the song. நிச்சயமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் இது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இசை இருக்குல்ல, அதில் அவ்வளோ உயிர்ப்பு இருக்கும், உழைப்பு இருக்கும். அது ஒரு கற்பனாவாதத்தை பற்றி பாடாது, அது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற யதார்த்தங்களை பற்றி பாடும். என்னுடைய அடுப்பில் தூங்குகிற பூனை அப்படி அது என்னுடைய வறுமையை குறிக்குது. ஆனால் என்னுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி எழுகிற சூரியன் அது எனக்கு வழிகாட்டுது. தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வாழ்க்கையினுடைய அங்கங்களையும் ரசித்து ரசித்து வாழக்கூடிய உழைக்கும் சமூகத்தின் பாரம்பரியம் தான் நம்ம எல்லாருமே நான் நம்புகிறேன். அந்த வகையில் ஆதி மக்களுடைய இசையை குறிப்பாக இந்த மண்ணில் தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இவர்கள் எல்லாரையும் இந்த 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 கோக் ஸ்டுடியோ தமிழுக்குள்ள கொண்டு வரணும். அது வந்து வருங்காலத்தில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒவ்வொரு படியாக தான் இந்த கலை வடிவங்கள் மேடையேறிட்டு வருது. அப்படி பார்க்கும்போது நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த ஒப்பாரி நாட்டுப்புற கலைகள் சார்ந்து சில பயணங்கள் போகும்போது தி கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ், அதுக்கப்புறம் ரூட்ஸு, திருக்குறள் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது அண்ணனை சந்திக்க நேர்ந்தது. அவங்க பாடும்போது அந்த இருளர் மக்களுடைய வாழ்க்கையை, அந்த வலியை மட்டும் இல்லாமல் என்ன தேவை, நம்ம விடுதலைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் அறிவு பெற வேண்டும், நாம் அவேர் ஆகணும், நம்ம படிக்கணும், நாம் வந்து நம்முடைய உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்பணும் அப்படிங்கிற இந்த காலகட்டத்துக்கு அந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் எந்த மெசேஜை வைத்தால் அது வரும் தலைமுறைக்கு பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நகர்வில் முல்லை கலைக்குழு இருக்கிறாங்க.
அதை பார்த்தப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ட்ரைபல் மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து நாட்டுப்புற கலைகளை பாதுகாப்பது, நாட்டுப்புற கலைகளை மீட்டெடுப்பதுங்கிறது வந்து இந்த நாட்டை பாதுகாப்பது, இந்த நாட்டை மீட்டெடுப்பது. ஏன்னா நம்முடைய கலையில் தான் நம்முடைய வரலாறு இருக்குது. அந்த வரலாற்றில் அவ்வளோ உண்மையும் ஒற்றுமையும் ஒளிந்திருக்கு. அந்த வகையில் முல்லை கலைக்குழுவினரோட சேர்ந்து சூப்பரான ஒரு சாங்க்கான ஐடியா பண்ணோம். அவர் பாடும்போது ஒன்று பண்ணுவார், ஒன்று பண்ணுவார். அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதை ரசிப்பேன் நான் ரொம்ப. ஒரு நாள் முழுக்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு பாடல் உருவாக்கியிருக்கோம். இன்னைக்கு அந்த பாடல் பதிவுக்கு போகுது. அற்புதமாக பென்னிதயாள் சார் அவரோட கொலாபரேட் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு. மேலே ஒரு மிக முக்கியமான சிறு வயதிலிருந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண நிறைய ஆளுமைகளில் பென்னிதயாள் அவர்களும் ஒருவர். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் அவரோடு பணியாற்ற கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஷான் பிரதருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எவ்வளோ வேணாலும் நன்றி சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவருடைய அன்பு, அவருடைய ஒரு பவர், அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விஷயத்த நம்புவார். இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நம்பிக்கை கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை அவருக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்காம நமக்கு அது எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த நேரத்தில் அவராக தேடி வந்து நம்மை உற்சாகப்படுத்துவார். அப்படி இசை அப்படிங்கிற வெளியை தாண்டி தனி மனிதராக எனக்கு மிகவும் பிடித்த என்னோட ஒரு தோழராக நண்பராக இருக்கக்கூடிய ஷான் ரால்டன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். முல்லைக்கலை குழுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்த எங்க டீம் மேல வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு உழைப்புகள் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தனுடைய திறமைகளும் இருக்கு. ஸோ நம்ம டீம் எல்லாம் மேல வாங்க. அதே மாதிரி பாட்டு பாடும்போது தோழர் சொன்னாங்க, பென்னிதயாள் சார் தான் உங்க கூட பாட போறாங்க அப்படின்னு. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கற்பனை தான். ஆனால் ஏந்திரிச்சு வந்து நிற்கும் போது அவர் பக்கத்தில் தான் நின்று இருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷம். தோழர் சொன்னது தான். சார் சொன்னாங்க, பாட்டு வந்து என்ன பாட்டு பாடணும், என்ன பாட்டு பாட போறோன்னு தெரியல அப்படின்னு. நான் அதை நினச்சிட்டேன், இந்த பாட்டை டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு தான் பண்ணியிருக்கிறோம், எப்போ ரெக்கார்டிங் ஆக போகுது அப்படின்னு. இப்போ தோழர் சொன்னாங்க இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப எங்க மறுபடியும் சொல்ற ஒரு இதுனா, எல்லா ட்ரைபிளுடைய ஒட்டுமொத்த குரலா இந்த பாடல் உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு கோக் ஸ்டுடியோ மிகப்பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை என்னைக்கும் நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த உலகம் முழுக்க இருக்க ட்ரைப் மக்கள் மறக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புறோம். மிகப்பெரிய நன்றி. எவ்வளோ ஒரு அழகான மூமெண்ட் இது. இதயத்தை வருடும் ஒரு தருணம் நமக்கு வந்து இந்த மேடையில் கிடைச்சிருக்கு. இவங்க யாரு, எங்க இருக்காங்க, இவங்களுடைய கதைகள் என்ன, இவங்களுடைய வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்ன அப்படின்னு இந்த பாடல் மூலமா உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை தமிழர்களுக்கு, இசை ரசிகர்களுக்கு போய் சேர போறது. அண்ட் அதுதான் கோக் ஸ்டுடியோ தமிழ் சீசன் 1ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு கதை, ஒவ்வொரு உணர்வு, ஒவ்வொரு ஐடென்டிட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது. ஆனா ஒற்றுமை தமிழ் 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 மட்டுமே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லோருக்கும் முல்லைக்குழுவின் பேரன்ப நன்றி. I think as we close the discussions, I think all of us were so happy to hear from all the esteemed singers and from our curators, Sean and Arivu sir. So humbled. I do want to thank a few other people. I think without whom, I think you heard their names while the whole thing was going on, but it will be very, very important to ensure that we are able to call them out. So I would like to welcome on stage Miss Kritika. You heard it from everybody. Miss Kritika, please come. I want to invite Miss Zara also from Group M. And finally, I think at the back end, the entire complete production has been done silently by Amit Krishnan. Amit, please come in. There has been so many sleepless nights and everything that he has done. All of this would not have been possible. Even the video you saw, outstanding work. If you can just share a few words. I guess Coke Studio Tamil idu namma isai. This is something that இது நிஜமாவே நம்ம இசை. இங்கே இருக்கிற நம்ம மண்ணுடைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து ரொம்ப அழகான பாடல்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ எம் வெயிட்டிங் டு see all of this reach to you. உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு. லைக் he rightly said, lot of sleepless nights, lot of collaboration between multiple teams. So yeah, we are very excited to give our baby off to you.